मनीष सत्यता को जागृत कले शांति पाए। शांति पाइबा महाप्रभु जगतरनाथ बड़ ठाकुर आम समस्त भितर सत्यता जागृत कर शत्रु मान को विनाश करने उदाहरण देते। हेले आम जीवन काल भितर शत्रु को विनाश कर पारना कि सत्यता को जागृत कर पारना। ये तो भावरस भक्ति रस शरीर तत्व जीवन दर्शन ये जीवन दर्शन शरीर कथा जानिले ये शरीर केमिति सुरक्षित रखिबा ये जीवन को केमिति सुरक्षित रखिबा निश्चित भक्ति भाव रे जानि परिबा। भगवान प्रति समर्पित हवा ना भगवान प्रति केमिति समर्पित हवा भाव जोटी थाए अभाव कोटी थाए आम क्या सहित भाव करिबा आम निज शरीर कथा बुझा आम क्या सहित भाव करिबा ना जदि बंधु सहित बंधुटे भाव करे निश्चित सदा सर्वदा शांति रुहे। पड़ोसी पड़ोसी भीतर संपर्क रुहे निश्चित शांति सृष्टि रहिबो। तेणु स्वामी स्त्री बाप पुओ झील भाई भाई जदि सुसंपर्क समस्त पाखे रहे निश्चित संसार समस्त आम शांति रहिबा। हेले आज आम कौन कर से कथा को लेकिन भगवान कहले मन तोहर निज गुरु उद्धव केते तो पचार निज को पचार जीवन काल भितर केते भूल करछु ठीक करछु याको किए देखिछि से कथा तो निज को पचार। जिते पचारला महाप्रभु कहा को पचारिबी कहले जाओ निज गुरुजन लोकजन माने अछन पचार बाहर गले पचारिया पाए समस्त को पचारे संसार जिते अच्छे जिते नर नारायण समस्त को पचारे प्रभु भगवान को देख पचार भगवान एक सब जो जहाँ जहाँ कर्म कर देखी के ऊपर वाला ये जिते मुनि ऋषि माने थिले ये सब कर्म करिसेंती जहाँ जहाँ मु कर्म करिछि याको देखी के कहतु कर सब ऊपर वाला। अरे ऊपर वाला किए समस्त तो कहले ऊपर वाला ना ऊपर वाला किए से ऊपर किए अच्छे ना ये शरीर तत्व जीवन दर्शन कथा ये शरीर तत्व जीवन दर्शन कथा ऊपर वाला किए तले आम जहाँ जहाँ कर्म करम जन्मर पुणी शेष मोट पर्यटन वृद्धा बयस पर्यटन आम जहाँ जहाँ कर्म कर वृद्धा बयस पर्यटन जहाँ जहाँ कर्म कर कौन कर सब देखी किए सब देखी किए सब चुपी चुपी काम कर देखी किए बाबूरे ऊपर वाला आउ के नुह ये शरीर तो जीवन दर्शन भीतर सब देखी आखि ये शरीर तत्व जीवन दर्शन कथा भगवान कहले सब देखी आखि जहाँ जहाँ कर्म कर निज को पचार से कहले मन तोहर निज गुरु उद्धव केते तो पचार निज को पचार केते भूल कर ठीक कर कौन कौन कर्म कर निज को पचार। ये कथा जिते बेले शुणीदे उद्धव दुई हाथ जोड़ी गले हे महाप्रभु मु बुझी पारि नथिली जानी पारि नथिली तेणु मु जहाँ जहाँ कर्म कर सब देखी आखि सब जानी मन जिते बड़े एतिकी जानी पारे ना उद्धव से दिन पाखरु निजको निजे कहला हे महाप्रभु मु जहाँ जहाँ कर्म कर क्षमा नहीं क्षमा पाई प्रभु मु तुमरी पाख को गले तुमरी कूल को ना मो कूल को केमिति जीवु उदाहरण अनेक प्रकार देले कहले जाई जीवु नहीं गुरु न धरी अर्जुन काई पाइबो सत्य ज्ञान
ଗୁରୁ ନ ଧରି ଅର୍ଜୁନ କାହିଁ ପାଇବୁ ଦିବଜ୍ଞାନ, ଗୁରୁ ନ ଧରି ଅର୍ଜୁନ କାହିଁ ପାଇବୁ ମୁଖ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଗୁରୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଇଯାଏ। ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଇଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ତୁ ଶାନ୍ତି ପାଇବୁ। ନା ଗୁରୁ ପୁଣି କୋଉଠୁ ଖୋଜିବି? କହିଲେ ମୁଁ ପଠେଇବି, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା, ମୁଁ ପଠେଇବି, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା। ଠିକ ଯେମିତି ଖଣ୍ଡ ରତ୍ନାକରଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ରତ୍ନାକରଙ୍କ ପାଖରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆରେ ଯା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛି। ଠିକ ସେଭଳି ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଏ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏ ସଂସାରରେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି କଣ ହେଲା ନା ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୁରାଣ ଭାଗବତ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅଶେଷ ପ୍ରକାର ପୁରାଣ, ଅଶେଷ ପ୍ରକାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭାଗବତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସମସ୍ତ ସଂସାରରେ। ଅନେକ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ କଥା କହି ଈଶ୍ୱରୀୟକୁ ଶାନ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟତା ଜାଗ୍ରତ କଲେ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଦିଅ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଦିଅ, ତମେ ନିଜେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ଆମେ ଯଦି ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା, ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା, ଆମ ପରିବାର କ'ଣ ଶାନ୍ତି ରହିବନି? ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଯିବ, ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଯିବ, ପଡ଼ୋଶୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଯିବ। ଖାଲି ଯଦି ଆମେ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା, ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା, ଶରୀର ନିଶ୍ଚିତ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। କାରଣ ଆଜିର ମଣିଷ ଜ୍ଞାନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ, ଜ୍ଞାନ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ କ'ଣ କର୍ମ କରୁଛି? ପଣ୍ଡିତ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ନାମକରଣୀ ତାକୁ ଦିଆଗଲା, ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ତାକୁ କହିଲେ, ହେଲେ ସେ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ କାହାରିକୁ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନତା, ଅଜ୍ଞାନତାରେ କାହାରିକୁ ସେ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ କିଏ ଭୁଲ କରିଛି ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଠିକ ଦେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଜାତ ହେବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟତା ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପୁରାଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପଣ୍ଡିତ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇ କ'ଣ କର୍ମ କଲ? ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଶୁଭ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଶୁଭ ପହଞ୍ଚୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ପରିବାର ଧ୍ୱଂସ ମୁଖକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ବାପ ମାଙ୍କୁ କ୍ରିୟା ହେବା ପାଇଁ ସେଇଦିନ ଆମେ ଶବ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଶବ, ସେ କଥାକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବା, ଆମେ ଭଗବାନ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୀନ ରୂପ ହେଇଥିଲେ, ଆମେ ସେଇ ମୀନକୁ ମାରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ସଂସାରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ଶୁଭ ଘଟଉଛି କିଏ? ଆରେ ତମକୁ ପଣ୍ଡିତ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲି, ପଣ୍ଡିତ କୂଳରେ ଯଦି ପରର ଦଣ୍ଡକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ, ତାହେଲେ ପରକୁ କୂଳରେ ଦଣ୍ଡିତ କଲ, ମୁକ୍ତ ତ କରିପାରିଲ ନାହିଁ, ଆହୁରି ଦଣ୍ଡିତ କଲ। କାହିଁକି? ତମକୁ ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମକୁ ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଅ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି କୁହ ଏ କର୍ମ କଲେ ଭୁଲ, ଏ କର୍ମ କଲେ ଠିକ। ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଥିଲା? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ୟତାରେ ରହି, ସତ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କଲେ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେବେଳେ କହିବା ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡେ ଦିବ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭଗବାନ, ମଣିଷକୁ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏ କର୍ମ କଲେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଶାନ୍ତି ରହିବ, ତୁମେ କରୁଛ ନାହିଁ। ପଡ଼ୋଶୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି। ଏକଥା କିଏ ନ ଜାଣିଛି? ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭଗବାନ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଏ ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର। ମଣିଷ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦରକାର। ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରଟିଏ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଘର ଅଛି, ସେ ଘରେ ଆସିକି ରହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆଜି ପରମାତ୍ମା ପଳଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ପରମାତ୍ମାକୁ ଥରେ ଅଟକାଇକି ଦେଖ।